بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون क्या तुसां ये ख्याल करेंदे वे जो इवें भेजते च वड़वे सो हालांकि अजां तुसां ओ मुसीबतां नहीं डिठियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਆਇਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪਿਆ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿੰਝੋੜਿਆ ਹਲਾ ਛੋੜਿਆ ਇਹ ਤੋਣੀ ਜੋ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਈਮਾਨ ਘਿਨ ਆਏ ਹਨ ਰਲ ਤੇ ਆਖਣ ਲਗੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਢਾਂ ਆਸੀ ਸੁਣ ਗਿਨੋ बेशक अल्लाह दी मदद बहु करीब है। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तैं कनू पुछदन जो असां क्या खर्च करूं आखड़े खैर नाल जो कुछ भी खर्च करो प्यू मां नेड़े दे सके सौरियां यतीमां मस्कीनां अते मुसाफरां उते खर्च करो अते जो भलाई तुसां करेंदे वे बेशक अल्लाह उनको चंगी तरह जान दे। ਤੁਹਾਡੇ ਉਤੇ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਕੂ ਨਹੀਂ ਭਾਂਦਾ ਪਰ ਦੇਖ ਗਿਨੋ ਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਨੂੰ ਤੁਸਾਂ ਕੁਰਹਿਤ ਕਰੇਂਦੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਥੀ ਸਕਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕੋ ਤੁਸਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰੇਂਦੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਵਣੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਨਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ। يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن
الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ਤੈਂ ਕਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਆਖ ਦੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਕਨੂੰ ਹਟਕਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦੁਲ ਹਰਾਮ ਕਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੁਡਣ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਈ ਕਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਤਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਖਣ ਕਨੂੰ ਨਾ ਟਲਸਨ। ਇਹ ਤੋਣੀ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਕੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਨ ਕਨੂੰ ਵੀ ਫੇਰ ਘਿਨਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਕਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਿਰ ਥੀ ਤੇ ਮੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਆਖਰਤ ਕੋ ਵੀ ਗਾਰਤ ਥੀ ਵੇਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਸਨ। बेशक ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ईमान घिने ਅਤੇ हिजरत ਕੀਤੀ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਜਹਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ॾाढा ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇ ਬਹੁ ਰਹਿਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ਅਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੈਂ ਕਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਜੂਏ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਆਖ ਦੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਫੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਫਿਆਂ ਕਨੂੰ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੈਂ ਕਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਖਰਚ ਕਰੂੰ, ਆਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਨੂੰ ਵਾਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਖੋਲ ਪਾੜ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਸਮਝੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਅਤੇ ਤੈਂ ਕਨੂੰ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਅਲਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆਖ ਦੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰਨ ਨੇਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਗਿਨੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਠਾਵਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਹੁ हिकमत वाला है। ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار
والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਤ੍ਰੇਮਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੋਣੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਾ ਘਿਨਾਵਨ ਨਿਕਾਹ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਬਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਤ੍ਰੇਮਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਤ੍ਰੇਮਤ ਤੁਹਾਕੂ ਭਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਮਿਨ ਤ੍ਰੇਮਤ ਨਾ ਪਰਨਾਓ ਜੇ ਤੋਣੀ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਾ ਘਿਨਾਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਮਿਨ ਬਾਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਬਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਕੂ ਭਾਂਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਕੂ ਭਾ ਦੋ ਛਡੇਂਦਨ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਛਡੇਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਖੋਲ ਪਾੜ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਪਕੜਨ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ अलैहि वसल्लम तंहिं कनू माहवारी दे मुतअल्लिक़ पुछदन आख ॾे जो ओ तकलीफ़ ॾियण वाली हिकु पलीत शइ है ज़ाले रले उन्हां दे हैज़ दे ॾींहां ना सुते करो ਅਤੇ ਜੇ ਤੋਣੀ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਥੀ वञण उन्हां दे कोलू ना वञो ਅਤੇ जॾां पाक साफ़ थी वञनि ਤਾਂ वल जिवें तुहाको अल्लाह इजाज़त ॾिती है उन्हां कोल वञो बेशक अल्लाह तौबा करण वालियां को पसंद करेंदे ते पाक साफ रहन वालियां को पसंद करेंदे निसाउकुम हर्थुन लकुम फअतू हर्थकुम अन्ना शि'तुम वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਾਲੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਰਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੜ ਸਕਦੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਅਗੋਂ ਕਿਤੇ ਨੇਕ ਅਮਲ ਭੇਜੀ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਨੂੰ ਡਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਰ ਉਨਕੂ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਲਣੇ ਅਤੇ ਮੋਮਨਾ ਕੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਕੋ ਹੀਲਾ ਨਾ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਹ ਕਰਵਾਉਣ ਕਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖੜੇ ਵੇ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੁਦਾ ਕਸਮਾਂ ਚਾਵਣ ਉਤੇ ਅਸਲੂ ਨਾ ਪਕੜੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਕੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਹਮੁਲ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਵੰਜਣ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾ ਗਿੰਦੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ
उन्हां दो रजू कर गिनन, बेशक अल्लाह बख्शनहार ते बहु रहम वाला है। وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਲਾਕ ਦੇਵਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਗਿਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਤਲਕੇ ਜ਼ਾਲੀ 3 ਮਾਹਵਾਰੀਆਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को परनिजन कनु रोकी रखन उन्हां किते जो अल्लाह अते आखिरत दे ॾींहुं उते ईमान रखदियन। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਜੋ ਊਂ ਸ਼ੈ को ਲੁਕਈ ਰੱਖਣ ਜੈਂਕੂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈ ਉਹਨਾਂ को ਵਲਦਾ ਵਲਾ ਗਿਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਪਾਇਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹੈ। अलबत्ता मर्दां को उन्हां दियां ज़ालिं कोलों वध दर्जा मिलिया होए अते अल्लाह वडी ताकत वाला बहु दनाई वाला है। सदक़ल्लाहुल